السلام علیکم، میرا نام ہے حافظ محمد اسد اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن قرآن ٹیوٹر میں۔ آپ سب سے اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں، لازمی کیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن یا ہوم ٹیوشن لینا چاہتے ہوں جس میں آپ سپاڑا، قرآن مجید یا اسلامیات کے سبجیکٹ سے متعلق پڑھنا چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور ویڈیو کے نیچے تھمب نیل میں بھی آپ کو میرا نمبر مل جائے گا۔ بہت دنوں کے بعد، ایک لمبے انتظار کے بعد جو ہے آج ویڈیو اپلوڈ ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس نئے سال کے آغاز سے ہی سبق کی شروعات ہوگی۔ اور سب سے پہلے جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اس نئے سال کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اپنی برکتیں نازل فرمائے اس ملک پاکستان پر، اس ملک پاکستان کی عوام پر اپنا حاص کرم اور فضل فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی اب جو ہے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ایک یا دو ویڈیوز سبق سے متعلق ضرور ملا کریں گی۔ اس میں آپ کسی قسم کا جو ہے وہ گیپ نہیں آئے گا، کوئی بھی اس میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ نہیں ہوگا۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے جو چند ضروری باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سے پچھلے اسباق میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا ان کو جو ہے لازمی ذہن نشین کرنا ضروری ہے، تاکہ ان چیزوں کا بھی ایک ریویژن ہو جائے، ان کی ایک جو ہم سے کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں وہ بھی چیزیں ہماری ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائیں، اور اس آنے والے نئے سبق سے بھی ہمیں کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہم یہاں سے اب پڑھیں گے جو پچھلے تمام اسباق میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں جو وہاں پہ ہم سے مس ہو چکی ہوں تو وہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے کور ہوں گی۔ اس سے سابقہ جو ہم نے تختی پڑھی تھی وہ تھی حروف مرکبات۔ مرکبات کے بارے میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ مرکب کیا ہوتا ہے، یعنی ایک سے دو الفاظ کو ملا کے جو ان کا مجموعہ بنتا ہے، یا دو سے تین الفاظ، یا اگر میں اس کو بہت زیادہ آسان کر دوں تو دو سے تین حروف تہجی جن کو ملانے کے بعد ایک لفظ مکمل ہوتا ہے، اور لفظوں کو ملانے کے بعد ایک عبارت مکمل ہو یا ایک آیت مکمل ہو، اس کو ہم مرکب بولتے ہیں، اور اس کی جمع حروف مرکبات کہلاتی ہے۔ سبق نمبر 5 میں حرکات کو جو ہے ہم آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے اس کی جو ہدایات ہیں ان کو لازمی ریڈ کرتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے ہوتا تھا کہ پچھلے رحمانی قاعدے میں ہم صرف ایک سے دو لائنوں کو پڑھ لیتے تھے ہدایات کی، لیکن بہت زیادہ تفصیلاً ان کو نہیں پڑھتے تھے، صرف اس سے ایک کانسیپٹ لے لیتے تھے کہ ہم نے سبق میں آگے کیا پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو تجویدی قاعدہ ہوگا اس کے اندر ہم حرکات اور اس کی آگے جو ہدایات ہیں ان کو مکمل پڑھیں گے، ایک ایک چیز کو پڑھیں گے، ریڈ کریں گے، تاکہ ایک ایک لائن کے مطابق ہم ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ جیسا کہ اب حرکات کے اندر موجود ہے، حروف کی پہچان مختلف شکلوں کے ساتھ کرانے کے بعد حرکات کا بیان لایا گیا تاکہ حرکت کے ساتھ حرف کی ادائیگی کی پہچان ہو جائے۔ ان لائنوں کو، ان عبارتوں کو آپ نے بہت زیادہ غور سے پڑھنا ہے، ذہن نشین رکھنا ہے، کیونکہ ان سے ہی آگے جو ہے سبق شروع ہوگا۔ جس طرح زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت اور حرکت والے حرف کو متحرک کہتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم رحمانی قاعدے میں بھی پڑھی ہم نے، لیکن بہت زیادہ تفصیلاً وہاں پہ نہیں پڑھ سکے، کیونکہ اس قاعدے کی جو ایک ترتیب دی گئی، اس قاعدے کو جس طریقے سے جو ہے وہ مرتب کیا گیا، ان کے اندر شاید وہ چیزیں کھل کے بیان نہیں کی گئیں جو کہ تجویدی قاعدے میں بتائی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں۔ اب جیسا کہ زبر کا بیان، زبر کی علامت یہ ہے، یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اس کو پڑھتے وقت حرف کو نہ لمبا کرنا ہے نہ جھٹکا دینا ہے،
اور نہ مجہول ادا کرنا ہے، بلکہ حرف کو بڑی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اب زبر کے متعلق وہ یہاں پہ کیا چیز بتا رہے ہیں کہ جن چیزوں کا بہت زیادہ اسٹوڈنٹس یا جو قرآن پاک کو پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں بالکل سٹارٹ سے، تو ان چیزوں کا سمجھنا اور ذہن نشین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو زیر زبر پیش جو کہ بنیادی چیزیں ہیں اگر ان کے بارے میں ہی نہیں پتا ہوگا، تو اگر آپ بار بار بھی قاعدے کو پڑھ لیتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اپنے کنسیپٹس کو کلیئر نہیں کرتے، تو غلطیاں آپ کی ویسے ہی رہیں گی، قرآن پاک پڑھنے میں بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی۔ البتہ اگر آپ ان چیزوں کو بہت زیادہ تفصیلاً اور دھیان سے پڑھ لیتے ہیں، تو بہت زیادہ اس چیز کا جو ہوتا ہے امکان ہوتے ہیں کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو ان میں آپ کو شروعات کے اندر ہی چیزیں کلیئر ہو جائیں، اور آگے جیسے جیسے روانگی بڑھتی جائے گی، آپ پڑھتے جائیں گے تو وہ چیزیں ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ ہدایت نمبر 1، پڑھ موٹے پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہ ہونے پائیں۔ اب یہاں پہ وہ کیا چیز بتا رہے ہیں کہ وہ حرف جن کے آواز میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم ان کو موٹا ادا کر رہے ہیں، موٹے کا لفظ جو ہے اس کا یہاں پہ صرف سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ سمجھنے والے کے لیے بھی آسان ہو جائے، سمجھانے والے کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الفاظ جن کو آپ موٹا ادا کرتے ہیں، یعنی آپ جب ان کو ادا کرتے ہیں ان کی جو ساؤنڈ نکلتی ہے منہ سے، تو وہ اس طریقے سے وہ شو ہو رہی ہوتی ہے، واضح ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ تھوڑا سا لفظ کو موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موٹے پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی میں ہونٹ گول نہ ہونے پائیں، یعنی یہاں پہ آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ موٹے حرف جو ہوتے ہیں جن کی ادائیگی میں ایسا محسوس ہو، وہ بہت زیادہ جو ایک سر فہرست ہے وہ ہے قاف۔ اب قاف کی جب ہم ادائیگی کرتے ہیں تو قاف، اب یہ پتہ لگ رہا ہے اس کی آواز سے، اس کے لہجے سے، پڑھنے کے انداز سے کہ یہ لفظ جو تھوڑا سا موٹا ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح قاف زبر قا ہے، قاف زیر قی ہے، قاف پیش قو ہے، تو یہ لفظ جو ہے وہ موٹا ہی ادا ہوگا۔ یہاں پہ وہ یہ چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ادھر آپ نے ہونٹ کو گول نہیں کرنا، گول کر کے نہیں پڑھنا، اس کی ادائیگی خلق کے ساتھ ہے، آپ نے خلق سے ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ ہدایت نمبر 2 پڑھتے ہیں، جس الف پر زبر، زیر پیش یا جزم ہو، ان چیزوں کا دھیان آپ نے لازمی رکھنا ہے کہ وہ جو یہاں پہ لکھا گیا ہے وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھنے والی بات، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ بھی کہ جس الف پر زبر، زیر پیش یا جزم ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ اساتذہ کرام جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ان کے پڑھانے میں تھوڑا سا انداز ان کا اپنا ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو کلیئر نہیں کر پاتے کہ الف جن پر ان علامات کا ذکر ہو یا یہ علامات موجود ہوں، ان کو آپ الف نہیں بتائیں گے، ان کو آپ حمزہ ہی بتائیں گے۔ جیسے کہ اب ایک لفظ آ جاتا ہے، الف ہی لکھا آ جاتا ہے، اس کے اوپر زبر ہے یا اس کے نیچے زیر ہے یا اس کے نیچے پیش ہے، تو وہاں پہ آپ اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ اس کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہوگا، میں آپ کو ساتھ کلیئر بھی کر دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ الف موجود ہے تو اس کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ جیسے کہ اب ہدایت نمبر 2 میں انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ حروف جن کے اوپر یہ علامات موجود ہوں گی ان کی ادائیگی آپ نے کس طرح کرنی ہے یا ان کو آپ نے پڑھانا کس طرح، تو اس کے پڑھانے کا طریقہ یہی ہوگا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اسی لیے میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے کہ قاری صاحب الف تو یہاں پہ ہم اس کو حمزہ ادا کریں تو حمزہ اس کے ساتھ موجود ہے۔ اب اگر آپ ہدایت نمبر 2 پہ غور کرتے ہیں تو وہاں سے چیز آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے کہ جس الف پر
जिस अलिफ के ऊपर यहाँ पे बकायदा किस चीज को जो है वो पॉइंट आउट किया जा रहा है, वो है अलिफ। इधर हमजा का जिक्र नहीं किया गया, इधर हा का जिक्र नहीं किया गया, इधर या का जिक्र या ये वाला जो बड़ा या है इसका जिक्र नहीं किया गया, जीम या किसी भी हरूफ तहज्जी का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जिस अलिफ के ऊपर ये अलामात मौजूद होंगी आपने उनको इस तरह से पढ़ना है। अब बहुत ज़्यादा जो अजीज होते हैं हमारे या हमारे स्टूडेंट्स, हमारे हल्का अहबाब में, दोस्त अहबाब में, कि जब वो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, जिसका नुकसान फिर ये होता है कि कोई कुरान पाक सुन रहा हो तो वो आके आपको बकायदा इस चीज़ में टोकता है, आपको बताता है कि बेटा ये आप ठीक तरीके से नहीं पढ़े, या भाईजान आप ये ठीक तरीके से कुरान पाक को नहीं पढ़े, इसका पढ़ने का तरीकाकार ऐसे नहीं है। और यहाँ तक भी सवाल उठ जाते हैं कि आपको किसी उस्ताद ने नहीं पढ़ाया या आपको सिखाने वाला कोई मौजूद नहीं था। तो इस तरह के सवालात जब कुरान पाक आप पढ़ रहे होते हैं मस्जिद में, जिस तरह रमज़ान के अंदर ऐसा होता है कि लोग जो सारा साल कुरान पाक नहीं पढ़ रहे होते तो उनकी कोशिश होती है कि रमज़ान के जो 30 दिन हैं उनके अंदर हम कम से कम एक कुरान पाक मुकम्मल करें या आधा मुकम्मल कर लें, या जितना वो पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे एक गैदरिंग बनी होती है, एक माहौल वहाँ पे ऐसा बना होता है रूहानी किस्म का कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मिल के बैठ के कुरान पाक की तलावत कर रहे होते हैं, ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ होते हैं। तो उधर बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जो इन चीज़ों पे एतराज़ कर देते हैं कि आप कुरान पाक ठीक नहीं पढ़ रहे या खूबसूरत अंदाज से आप नहीं पढ़ रहे। तो उसमें फिर इंसान काफ़ी शर्मिंदा होता है, फिर वो ऊंची आवाज़ में कुरान पाक नहीं पढ़ता, झिझकता है, हल्की आवाज़ में पढ़ने लग जाता है। तो इससे मसाइल का हल नहीं निकलता, मसाइल का हल वैसे ही निकलेगा कि हमें थ्रू स्टार्ट से जो है वो ये चीज़ें देखनी होती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें बार बार कायदे की तरफ क्यों रागिब किया जा रहा है, हमें बार बार इस तरफ ध्यान क्यों दिलाया जा रहा है कि कायदे को पढ़ा जाए। वो इसीलिए कि जब इन चीज़ों को, इन हरूफ को आप ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद कोई इम्कान ही नहीं रहता कि जब आप कुरान पाक पढ़ें या कोई दीगर कोई ज़िक्र अस्कार में आप मशगूल हैं तो उसमें कोई गलती आ जाए। इवन कि आप नमाज में भी खड़े हों, अगर आपकी रवानगी या हरूफ तहज्जी में ग्रिप नहीं है, आपको ठीक तरह से पढ़ना नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा ऐसे अफराद हैं कि जो नमाज पढ़ते वक्त भी बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। अब वो नमाज तो मुकम्मल कर रहे हैं या कोई दीगर इबादत में वो मशगूल है, वो मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने का फिर नुकसान ये होता है कि उस चीज़ में एक डाउट पैदा हो जाता है कि आया ये चीज़ कबूल होगी या नहीं होगी। बेशक कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, वो चाहे तो कबूल कर ले, ना चाहे तो उसको ना कबूल करे, लेकिन कॉमन सेंस ये चीज़ कहती है कि अगर चीज़ को तरीके से और ठीक तरह से पढ़ा जाए, और कुरान पाक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आम किताब पढ़ते हैं उनमें और हिसाब है, उनका क्राइटेरिया, उसका एल्गोरिथम और किस्म का, यहाँ पे जो है वो तरीका का और है। तो इन चीज़ों का समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हदायत नंबर 3 को पढ़ते हैं। ज़बर को इतना मत खींचें कि अलिफ मद्दा की आवाज़ पैदा हो जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है ये भी कि ज़बर को इतना नहीं खींचना आपने। यानी अगर ज़बर आ जाती है, ज़बर का मतलब मैंने आपको जो बताया है उसका मतलब यही है कि लफ्ज़ को थोड़ा सा हम लंबा करके अदा करते हैं, उसको लंबा करते हैं, थोड़ा खींचते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ज़बर को इतना मत खींचें कि अलिफ मदा की आवाज़ पैदा हो जाए। यानी ज़बर की जो अदायगी है, देखें ता ज़बर ता, इतनी अदायगी ठीक है, सा ज़बर सा, अदायगी यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे आपको किसी भी जगह पे मद का निशान या अलामत नजर नहीं आ रही, इधर पूरे पोर्शन में आपको मद नजर नहीं आ रही। इसलिए अब जीम के ऊपर जबर है तो जीम जबर जा, हा के ऊपर जबर है तो हा जबर हा। अब यहाँ पे गलती अमूमन क्या होती है पढ़ते वक्त, कि अब ये जबर है, इसको बहुत ज्यादा खींच के पढ़ लिया जाता है, जिस तरह सा जबर सा। तो इससे क्या होगा कि उसमें ऑटोमेटिकली मद की जो आवाज है वो पैदा होने लग जाती है।
यहाँ भी उन्होंने बताया जैसे बा जबर बा से बा जबर बा ना बने, जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी वहां पढ़े बगैर ही कि वो चीज इधर उन्होंने लिख दी। बा जबर बा हो, यहाँ से बा जबर बा ना बने और ना ही इतनी जल्दी करें कि झटका महसूस हो, जिस तरह बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, जीम जबर जा, हा जबर हा। ये वो चीजें हैं कि जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी और पढ़ने वाले नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। आखिरकार इन चीज़ों की अहमियत है तो इन कायदों को और इन चीज़ों को यहाँ पे तरतीब दिया गया है। अगर ज़रूरत ना होती, डायरेक्ट ही ऐसा असातिज़ा इकराम को कह दिया जाता कि आपने सिर्फ कुरान पाक ही पढ़ाना है या इस तरह का एक चल रहा होता तरीका, तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही पेश ना आती। जैसे बा ज़बर बा, बल्कि बा ज़बर बा ही रहे, इस पर खसूसी तवज्जो दें। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने तमाम हदायत को मुकम्मल करने के बाद एक चीज़ यहाँ पे लिख दी कि इस पर आपने खसूसी तवज्जो देनी है। अब तवज्जो किस तरह दी जाएगी? वो ज़ाहिरी बात है कि जब आप जितना ज़्यादा उसको पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा अल्फाज की, हरूफ की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा बेहतरी आएगी, उतनी ज़्यादा रवानगी पैदा होगी और गलतियाँ उसमें ख़त्म होंगी। अब सबक नंबर 4 के अंदर आगे भी चीजें मौजूद हैं, जिसके अंदर यहाँ पे अगर देखा जाए तो चीज आ रही है कायदा एक। अब यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, ये इसी का ही हिस्सा है, लेकिन इनको दो जो है मतलब हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, लेकिन हम इसको एक मुकम्मल सबक में ही कवर करेंगे। अब यहाँ पे वो क्या चीज बता रहा है, जिस राह पर जबर हो वो राह पुर मोटी पढ़ी जाएगी। जैसे आमा रा, अब देखिए रा को जब मैंने अदा किया तो यहाँ पे लफ्ज को मैंने थोड़ा सा मोटा अदा किया, उसको थोड़ा सा भारी आवाज में अदा किया है। इसी तरह हिजे का तरीका क्या होगा, तलबा को यहाँ से हिजे यानी जोड़। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको जोर से अंदाजा हो जाता है, जब उनके सामने हिजे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो उनको नहीं पता लगता है। इन चीज़ों के बारे में भी आपने लाजमी बताना है और इस वीडियो के तवज्जो से जितने भी असातिज़ा कराम अगर इसको देखें तो वो इन चीज़ों के बारे में लाजमी ध्यान दिया करें कि आप जब बच्चों को घर में पढ़ा रहे हैं या होम ट्यूशन देने जा रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप उनको पढ़ा रहे हैं तो बराह करम इन चीज़ों के बारे में ज़रा थोड़ा सा तफसीलन स्टूडेंट्स को लाजमी बताया करें, क्योंकि इसी में जो है वो हमारी भी बेहतरी है और आगे स्टूडेंट्स की भी इसी में बेहतरी है। जबर वाले हरूफ के हिजे इस तरह होंगे जैसे फा जबर फा, रा जबर रा, दो जबर दो, फाड़ा दो। अब देखिए यहाँ पे दुआत को मैंने थोड़ा सा भारी आवाज में, मोटी आवाज में अदा किया, जिस तरह फा जे बे रे या रा, फा रा जा बा रा, फारा फारा। देखें जबर आ गया ना इधर, फाड़ा, इधर फा, सिर्फ फा के बारे में इधर बताया गया, जबर यानी फा। अब इधर रा के बारे में यानी रा जबर रा, जबर का उन्होंने साथ इधर लिखा हुआ है फाड़ा। अब द्वाद जब आ गया तो द्वाद द्वाद, इसके साथ भी जबर मौजूद है तो एक एक चीज तफसीलन यहाँ पे बताई गई है। द्वाद जबर द्वा इज इक्वल टू, यानी उसको बराबर उन्होंने करने के बाद जो नतीजा अखज किया उसमें क्या नतीजा आया कि जो चीजें पीछे पड़ी, फा जबर फा, रा जबर रा, दो जबर दो, फाड़ा दो, फाड़ा दो। इसी तरह जा जबर जा, आइन जबर आ, मीम जबर मा, जामा जामा। एक एक लफ्ज को भी आप समझ के पढ़ सकते हैं, या अगर एक बारी में आपको समझ आ जाती है तो मुकम्मल भी पढ़ सकते हैं। मकसद पढ़ना है, उसको छोड़ना स्किप करना नहीं है। इन चीजों का ध्यान आपने लाजमी रखना है। आइन, अब देखें एक एक चीज को, जा था जा जबर जा, आइन आइन जबर आ, मीम, अब ये मीम जबर मा,
ज़ाअमा। मुकम्मल जो है यहाँ पे तफसीलन एक चीज को बताया गया है, आपने भी इसको इसी तरह से समझना है और पढ़ना है। अब यहाँ पे हदायत नंबर 4 भी हमारे सामने मौजूद है। उस्ताद को चाहिए कि तलबा को तमाम असबाब की मशकें हिजों के साथ पढ़ाने के बाद तलबा से एक बार हिजों के साथ और एक बार हिजों के बगैर रवानी के साथ सुने। मकसद यहाँ पे कहने का कि उनसे एक टेस्ट जो होता है वो ले लिया जाए। नीज तमाम मशकों में दिए गए कलमात की मश्क और हिजे एहतियात के साथ करवाएं ताकि हरूफो हरकत की अदायगी का हक अदा हो। अब इधर जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो असातिज़ा कराम के ऊपर आ जाती है, पढ़ाने वालों के ऊपर जो पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं कि एक एक चीज़ का जो है वो हक अदा हो, एक एक हर्फ का हक अदा हो, पढ़ाने का हक अदा हो, कि जब तलबा उन चीज़ों को पढ़ें तो कोई भी ऐसी चीज़ उनको सोचने पर ना मजबूर कर दे कि ये हम किस तरह पढ़ेंगे या इसका और क्या तरीका हो सकता है। यानी एक एक तरीका उनके सामने आपने खोल कर बयान कर देना है, ताकि अगर उनको एक तरीका पढ़ने में मुश्किल लग रहा है तो दूसरे तरीके से वो उसको पढ़ लें या अदा कर लें। अब इधर जो है थोड़ा सा मशक में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनके बारे में भी हम इनको पढ़ेंगे भी और इन हदायत के साथ इनको जोड़ के देखेंगे, ताकि हम दोनों चीज़ों को समझ भी लें, पढ़ भी लें और सीख भी लें। जैसा कि एक लफ्ज़ हम ले लेते हैं जमा। आइन यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आइन यहाँ पे मोटा अदा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह ताबा, मैं इसको मुकम्मल एक तरीके से नहीं पढ़ूंगा, ये ज़हनी आजमाइश मैंने आपके लिए छोड़ी है, इसको आपने खुद पढ़ना है इस मशक को समझने के मुताबिक। अब इसी तरह दाड़ाबा, इधर आपने बताना है मुझे कि इसके अंदर द्वाद की आवाज मोटी पड़ी जाएगी, रा की आवाज मोटी है या बा की आवाज मोटी है। इसी तरह यादा का, इसमें आपने बताना है कि काफ की अदायगी को हम मोटा करके पढ़ेंगे, दाल को या को। एक लफ्ज मैं और आपको बताऊंगा काताला। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अदा कर दिए, इससे काफी हद तक जो है वो आइडिया हो जाएगा, अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि इसको किस तरह से पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सबक, आज की ये मश्क, ये तमाम सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद और मुफीद साबित होगा। सबक से मुतल्लिक गुजारिश यही है जो कि रहमानी कायदे से अभी तक चलती आ रही है कि सबक को आपने लाजमी पढ़ा करना है, 2 मरतबा या 2 से 3 मरतबा लाजमी दोहराना है। दोहराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। सबक को आपने स्किप करके नहीं पढ़ना, आपने छोड़ छोड़ के नहीं सुनना। इस तरह से आपने इस चीज़ को नहीं लेना कि आपका इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। कुरान पाक एक चीज़ ऐसी है, कुरान पाक एक जिक्र ऐसा है कि इसमें इंटरेस्ट वाला लफ्ज़ जो है वो तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। ये तो इस तरीके से है कि जब आप कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरेस्ट, एक शौक, एक रुझान आपका खुद ही पैदा हो जाता है। तो वीडियो को आपने जो है वो मुकम्मल देखना है, छोड़ के स्किप करके नहीं देखना। और इस वीडियो से मुतालिक और इस सबक से मुतालिक कोई भी चीज़ जो आपको समझने में या पढ़ने में मुश्किल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। आप कमेंट्स में अपने सवालात रख सकते हैं, मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात वहाँ ज़रूर दिया करूँगा। और उम्मीद करते हैं कि एक दफ़ा फिर आने वाला ये साल, ये नया साल, साल का पहला दिन हमारे लिए खैर आफियत वाला, बरकतों वाला हो। इसी तरह तमाम साल जो है खैर आफियत वाला, बरकतों वाला और रहमतों वाला हो। आज की वीडियो से और आज के सबक से सिर्फ इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।